लड़कियां साड़ियां पंजाब दियां, लेकिन सीमन जिहड़ा आ रहा है वो गैर पंजाबियों का आ रहा है। अचानक उन्होंने ये गल किवें याद आई? फसलों का नुकसान, जमीन बीमार, जमीन का नुकसान, पानी का नुकसान, गल्लां वो तो सच्चियां ने, हो रहा है तो कल्ले पंजाब का नहीं हो रहा, सारे भारत का हो रहा है। इल्ज़ाम एक लाया है पंजाब के एक सिस्टम ते, जां पूरे भारत दे विच चल रहा सिस्टम है, दुनिया भर दे विच चल रहा, बल्कि विदेशों तो भी जोड़े आउंदे ने। पर गल ये है कि इस पिछे तर्क की है कि उन्होंने कोल कोई आंकड़े हैं सपोर्ट करने वास्ते। जिस जमात की नुमाइंदगी ज्ञानी हरप्रीत सिंह कर रहे हैं इस वेले श्री अकाल तख्त साहब की सीट तो, सिखां की हाईएस्ट सीट है, कि किते उन्हां दे विचार तो नहीं हो। बीजेपी नाल सांझ जिहड़ी अकाली दल की इन्ना लंबा समा रही है, ये टैस्ट ट्यूब सेंटर रातों रात बन नहीं गए पंजाब विच। ऑडियो जिहड़ी है वो लीक होंदी है, जिस विच ये दावा किया जा रहा है कि ये जिहड़ा DSP है ये इसते नशा तस्करां नाल संबंध ने, ते इस तरह का काम जिहड़ा है उसनूं बाखूबी अंजाम दे सकता है, ते प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी विच आउंदा। जे तां मनजिंदर सिंह सिरसा की जानकारी दे विच सच्चाई है ते घट्टो घट्ट ये तां दस जांदे कि ये जानकारी उन्हां नूं कदों हासिल हुई है। सरकारी तंत्र दा ते पोल खुल ही रही है। छाती ठोक के बग्गा कह रहा है कि मेरे ते ठोक लो जिन्नियां FIR करनियां ने, मैनूं नहीं परवाह, मैं तो इस तरह बोलना, हुण ते बोलना ही है। एक पुलिस तुहानूं फड़ के लैके जाती है, दूसरी राह विच रोक लैंदी है, तीसरी छुड़ा के वापस लै जाती है, तुसीं विक्टरी साइन बनाउंदे होए उत्थों जांदे हो। टाटा प्लांट दा सीधा संबंध पंजाब सरकार नाल है। इत्थे उन्हां दा 3 रुपए प्रति यूनिट नाल सौदा होया। इस वेले भारत बहुत गंभीर बिजली संकट दे नाल जूझ रहा है, जो कुछ दिन पहलां तक सिर्फ और सिर्फ पंजाब दे बिजली संकट नूं उभार के पेश किया जा रहा सी। उस बारे समझण की लोड़ है कि वो कल्ले पंजाब का नहीं है। एक गेम जही एक मार्केट बनी हुई है जिस विच प्राइवेट का ज़्यादा इस वेले बोलबाला है, तो प्राइवेट वड्डे अदारे जिहड़े ने, जिस विच अडानी है, टाटा है, होर अथॉरिटीज़ जिहड़ियां ने वो आके बैठियां हुई ने। ठीक ठाक बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी ये बिलीव करते हैं कि पटवारियों के मामले सरकार नूं सख्ती वरतनी चाहिए है। पर बड़ी अजीब गल है कि सरकार इस मामले ते ना पटवारियों नाल ते ना इस मसले का हल कढ़ण लई कोई चंगी पहल कदमी या पेशकदमी नहीं कर रही। राजा वड़िंग जिहड़े ने वो पिक एंड चूज करके जिहड़ी अनुशासनी कार्रवाई है उसकी सिफारिश कर रहे हैं। अब जिस ते दिल करता है वो सिफारिश करके कार्रवाई करवा रहे हैं, तो किसी किसी को माफ कर रहे हैं। सुनील जाखड़ और नवजोत सिंह सिद्धू तो रडार ते ने। सुनील जाखड़ नूं पार्टी विचों कढ़िया जा चुका है। राणा इंद्र प्रताप कांग्रेसी उम्मीदवार ने, जे वो कांग्रेसी उम्मीदवार है तो फिर नवतेज चीमा कौन सी? जदों वोटां दे दौरान राजा वड़िंग कहंदे सी कि सारे बादल इक्को ही ने ते इन्हां नूं हराओ, ते उन्हां दा इशारा किस वल सी भला? मनप्रीत बादल। WHO वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि भारत दे विच 4.7 मिलियन भाव 4.5 मिलियन भाव 47 ਲੱਖ मौतां जिहड़ियां ने कोविड नाल होईयां ने। एक माहिर दा यह कहना है कि भारत विच असल मौतां की गिणती कदे हो ही नहीं सकती। बहुत सारिया मौतां जिहड़ियां ने खास तौर ते रूरल एरिया दे विच वो घरां विच ही हो जांदियां ने, ते कदे रजिस्टर भी नहीं हुंदियां। सरकार तो यह कहंदी है कि 4.5 ਲੱਖ मौत हुई है रफली। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ WHO ਦੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੱਸਣ ਡਏ ਨੇ। 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ? सत श्री अकाल। पंजाबी नैशनल टीवी देखने वाले दर्शकों का स्वागत। प्रोग्राम है जी विचार चर्चा। अज के प्रोग्राम च गल करांगे अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक बयान दिता है, उस बयान के पिछे हकीकत की है उहदे बारे तुहानूं दसांगे। इस तो इलावा भाजपा के आगू मनजिंदर सिंह सिरसा होरां ने फिर एक बारी रौला जिहा पाया आ, वो भी सारा मुद्दा तुहाडे नाल साझा करांगे। ते नवें प्रधान साहब कांग्रेस के राजा वड़िंग हुण किहनूं दबल्ली फिरदे ने वो भी तुहानूं दसदे हां, ते होर भी 3 मुद्दे होर होणगे जिस दे बारे असीं गलबात करांगे। ते स्टूडियो च मेरे नाल इस वेले मौजूद ने कुलदीप सिंह हीर जी। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत कर लैंदे हां। सत श्री अकाल कुलदीप जी, स्वागत करदे हां जी। सत श्री अकाल सबली। कुलदीप जी, इस तो पहला कि मैं अकाल तख्त साहिब के जथेदार वाला मामला जिहड़ा आ उहदे बारे असीं डिस्कस करिए, सब तो पहला दर्शकों के नाल एक वीडियो साझी कर लैंदे हां कि सिंह साहब ने आखिर की कहा है। इत्थे फसलां भी खराब हो गईयां, नस्लां भी खराब हो गईयां।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 625 ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਟੂਬ ਬੇਬੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉਧਰ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆંકੜੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆਈ? ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਮਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਢ ਵਿੱਢਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਸੀਟ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ, ਤਰਕ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੈਸ, ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਨ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਰਾਦਤਨ। ਇਰਾਦਤਨ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਜਾਂ DNA ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜਿਹੀ ਰੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਫੜਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛਾਣਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਏਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, 80% ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੇ, 20 ਇੱਧਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 10% ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਸੈਂਟਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕੀ ਇਹ ਬਣਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਰੋਕਣਗੇ, ਜਾਂ DNA ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਗਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਦੰਗਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਫ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਜਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ DSP ਨੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ DSP ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪਏ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ DSP ਹੈ
ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈ, ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ KS ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਫੜਨਾ ਫੜ ਲਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਦਾਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੇਸ ਕਿਨ ਕਰਨਾ ਭਾਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਚਲਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਕਿਨ ਪਾਉਣਾ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਬੱਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਠੋਕ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ FIR ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਤੇ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ DSP ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਨਾਮ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਹੈ, ਆਹ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ DSP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ DSP ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਇੰਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ DSP ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ SHO ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, SHO ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ DSP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਵਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਆਣ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਠੰਡੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਅਗੇਤੀ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਵੈਸਟ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਅਰਲੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤਾਪ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਾਪ ਘਰ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਤਾਪ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਪ ਘਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਮੁੰਦਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ 17,600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੈਦਾ ਸਿਰਫ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਪਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਵਧਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤਾਪ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2-4% ਹੁਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 10% ਕਰ ਦਿਓ। 10% ਹਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਿਸ ਤੇ ਪਏਗਾ? ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 4 ਜਾਂ 4.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲਡ ਅੰਕੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲਕਿ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੇਮ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ MLA ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੀਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ 33 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸੱਪ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਲੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ।
ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਚੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਉਹ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਖੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਪਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ? ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਟਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਕਿਉਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਖੈਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਿਉਂ ਆ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਵੱਲ ਸੀ ਭਲਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ 60,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਕਰੂ ਜਰਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਗੇ? ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਫੈਸਲਾ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ।
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੇਹਿਸਾਬੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। WHO ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਵ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਵ 47 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 15 ਮਿਲੀਅਨ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾ ਰਿਹਾ WHO। ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਭਾਵ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਸੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਲੱਖ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਰਫਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ WHO ਦੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੱਸਣ ਡਏ ਨੇ। 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9% ਦੀ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਰ WHO ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੀਆਂ 47 ਲੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਹਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੱਧ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ 21 ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਿਪਟ ਹੈ, ਮਿਸਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 11% ਦਾ ਅੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤਾ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 8-9% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ। ਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ WHO ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨੇ, 4-4.5 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ WHO ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਘਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆંકੜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਰੈਂਡਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ WHO ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ।